आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बे ज़िदनी इल्मा। ऐ अल्लाह ताला मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा और मुझे सच बोलने की तौफीक अता फरमा। जिंद जान पाकिस्तान जी, आज मैं आपका तारुफ करवाने लगा हूँ पाकिस्तान के माया नाज एस्ट्रोलॉजिस्ट पॉमिस्ट M.A. शहजाद खान, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट। ये मेरे साथ बैठे हुए हैं जो कि मेरे छोटे भाइयों की तरह हैं, और ये पाकिस्तान में थे तो मैंने इनका एक दिन प्रोग्राम देखा तो मुझे एक सुल्तान राही साहब की झलक नज़र आई इनमें। मैंने इनका नंबर था उस पर चल रहा, मैंने इनको फ़ोन किया और इनसे मेरी बातचीत हुई तो मैंने इनको कहा कि आप तो बिल्कुल सुल्तान राही की तरह बोलते हैं। तो इन्होंने कहा कि मैं सुल्तान राही को ज़हनी तौर पे वैसे भी पसंद करता हूँ। तो उस दिन से लेकर आज तक मेरा इनसे भाइयों जैसा ताल्लुक़ है। अब ये पाकिस्तान से तशरीफ़ लाए हैं यहाँ अमेरिका में। ट्रंप को इन्होंने मुझे फ़ोन किया कि मैं अब अमेरिका आ रहा हूँ और ट्रंप को इलेक्शन जितवाना है मैंने, तो मैं काफ़ी देर से लगा हूँ। यही व्यूज़ मेरे थे इनके बारे में, जो इन्होंने कहा कि मैं भी ट्रंप का, मेरा भी फेवरेट था ट्रंप, और मैंने भी ये पेशन गोइयाँ अपने प्रोग्रामों में कर रखी थी कि ट्रंप जीतेगा। और इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने ट्रंप को इज़्ज़त दी और अल्लाह ताला ने आज मुकाम दिया ट्रंप के ट्रंप सदर अमेरिका बनने वाले हैं। जनवरी में उन्होंने हल्फ उठाना है और खान साहब जनवरी को फिर दोबारा तशरीफ़ लाएंगे ट्रंप साहब से मिलने के लिए। तो जिंद जान पाकिस्तान जी, आइए खान साहब से आपका तारुफ करवाता हूँ। ये मेरे छोटे भाइयों की तरह हैं और बहुत नफीस और बड़े आला इंसान हैं। अस्सलाम वालेकुम खान साहब। वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल एहसान। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। मलक साहब, आप क्या कहूँ, आपकी जितनी भी तारीफ़ें कम है, वो अल्फाज नहीं है मेरे पास जो मैं बयान करूँ, वो छोटे पड़ जाएंगे। बात यह है कि आपके अंदर भी राही साहब की, मरहूम राही साहब की झलक नज़र आती है, और फिल्म इंडस्ट्री में भी मैंने देखा कि आप उनके दोस्त भी रहे। एक और बात है कि आप मेरे शहर के वासी भी हैं जी। इसमें हमारे शहर लाहौर में वो कहते हैं ना, जिन्हें लाहौर नहीं वेख्या जमया नहीं। और दूसरी बात यह है कि मैं दुनिया में कहीं भी गया हूँ, मैंने कहा जी मैं लाहौरों आया, ओ खान साहब लाहौरों। तो खैर बात यह है कि मेरा ताल्लुक उर्दू बाज़ार से नो डाउट, और आपका ताल्लुक ग्वाल मंडी से, और हमारा हल्का एक है। बिल्कुल, इसमें कोई शक जो हमारा वोटिंग का हल्का है वो एक है, और सोचें भी एक जैसी हैं। अच्छा लगता है कि आप जब मुल्क के लिए परेशान होते हैं तो, लेकिन खैर आपने इज़्ज़त दी मुझे, मैं आया, आपकी चाहत का शुक्रिया। और नो डाउट कि मैं एस्ट्रोलॉजी में बड़ा मजबूत था। हर एक ने मुझे डराने की कोशिश की कि खान साहब ट्रम्प हार जाएगा, बब्बर शेरो किहड़ी गड्डी 'च बैन टुरे हो। मैं कहा असीं बह गए, हुण उतरना साढ़े वास्ते मौत है। आओ खैर शेरे बब्बर लगे हो। ते जनाब फिर बह गए सी जहाज अल्लाह दे कमाल। ते फिर सुनिया जिस 5 तरीक ਨੂੰ इलैक्शन होया, 5 नवंबर ਨੂੰ, ਤੇ ਚੰਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ट्रंप ਦੇ 10ਵੇਂ ਘਰ 'ਚ ਸੀ। वाह। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੰਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰੰਗ ਲਿਆਏਗਾ, ਚੰਨ ਚੜੇਗਾ ਤੇ ਕੁਲ ਆਲਮ ਵੀ ਵੇਖੇਗਾ। ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਫਿਰ ਕੁਲ ਆਲਮ ਤੇ ਉਹ ਵੇਖਿਆ, ਫਿਰ ਰੱਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਟਰੰਪ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਦੁਆ ਗੋ ਵੀ ਸਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੀ, ਟਰੰਪ ਮਰਦ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਲਕ ਹੀਰਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮਰਦ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮਰਦ ਆਦਮੀ ਹੈ ਟਰੰਪ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਯਾਰਾਂ ਦਾ ਯਾਰ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਜੇਗੀ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਟਰੰਪ ਜਿੱਤਿਆ ਵਾ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਸਦਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਵਧਣਗੀਆਂ ਨੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਵਸਤ ਨਾਲ ਵੀ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਇਲਮੀ ਗੱਲ ਵੀ ਥੋੜੀ ਕਰਦੀ ਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਦੇਖੋ 2024 ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਅਲਫਾਬੈਟ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਹੜੇ ਨਾਂ ਦੇ ਹਰੂਫ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। 2024 ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਟਾਰ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਸੁਣ ਲਓ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਲਮੀ ਗੱਲ ਵੀ ਵਿੱਚ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਅਲਫ ਤੇ ਆਇਨ ਵੋਵਲਸ AIOUE
ਇਹ ਜੇ ਮਰਦ ਹੋਵੇ, ਬੂੜਾ, ਬੱਚਾ, ਜਵਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ 2024 'ਚ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ, ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਹੋ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੋਣ, ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਡੀ ਜਿਵੇਂ ਡੋਲਨ ਕਹਿ ਲਓ, ਦਾਨੀਆ ਕਹਿ ਲਓ, ਦਿਲਾਵਰ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ। ਆਰ ਰੋਬਿਨ ਕਹੋ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰੁਬੀਨਾ ਕਹੋ, ਰਹਿਮਾਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ। ਟੀ ਤਲਹਾ, ਤਾਨੀਆ, ਤਨਜ਼ੀਲਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ। ਐਚ ਹਮਨਾ, ਹਮਾਯੂੰ, ਕਾਮਯਾਬੀ। ਕਿਊ ਕਯੂਮ, ਕੁਦਸੀਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ। 2024 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੈਂਟਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਐਗਨੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਮਿਲਣ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਛ ਐਲਫਾਬੈਟ ਐਸੇ ਵੀ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੇਵਕੂਫੀਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਾਇਆ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇhtiyat ਕਵਾਂਗਾ, ਉਹ ਐਫ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਫੁਆਦ, ਫਰੁਖ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਣਾ ਹੈ। ਪੀ ਔਰ ਜੀ, ਪਰਵੇਜ਼ ਹੋਵੇ, ਗਜ਼ਾਲਾ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਐਕਸੈਕਟਰਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹਦਾਇਤ ਦਿਆਂਗਾ, ਐਡਵਾਈਸ ਦਿਆਂਗਾ ਕਿ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਜੋ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਬੈਠੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਉੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਫੜੀ ਦੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਵੀ ਉੱਡ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ। ਤੇ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਨੋ ਡਾਊਟ ਨਿਊਯਾਰਕ 'ਚ ਮੈਂ ਆਇਆ, ਜੋਰਜੀਆ ਵੀ ਗਿਆ। ਜੋਰਜੀਆ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਜੋਰਜੀਆ ਦਾ ਮੈਚ ਹੀ ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਫਸਿਆ ਹੈ, ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਤੇ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ਨ ਗੋਈ ਕਰ ਬੈਠਾ ਸੀ ਜੋਰਜੀਆ ਜਿੱਤੇਗਾ, ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਵੀ ਜਿੱਤੇਗਾ, ਐਸੀਆਂ ਦੋ ਸਟੇਟਾਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਜਿੱਤਿਆ ਟਰੰਪ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਜੋਰਜੀਆ ਵੀ ਵੇਖ ਆਈਏ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਟਰੰਪ ਦੇ ਹਾਮੀ ਹੈ ਨੇ, ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ। ਤੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਤਮਾਮ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਰੰਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮਾਈਂਡਡ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਚਾਈਨਾ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਮਾਈਂਡ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਨੋ ਡਾਊਟ। ਲੇਕਿਨ ਟਰੰਪ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿ ਮਸ਼ਰਿਕ ਵਸਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਦੇ ਬਦਲ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇਖਤਤਾਮ ਹੋਏਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟਰੰਪ ਦੇ ਹਾਮੀ ਕਿਉਂ, ਇਹ ਤੇ ਦੱਸੋ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਡਰ ਆਦਮੀ, ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਜਾਂਦਾ ਠਾ ਕਰਕੇ, ਟਰੰਪ ਵੀ ਨਡਰ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਕਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਦਿਲੋਂ ਰਹਿਮਦਿਲ ਹੈ ਟਰੰਪ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਿਲੋਂ ਰਹਿਮਦਿਲ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਦਾ ਆਪਣਾ ਗੋਲ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਟਾਈਕੂਨ ਬਣਿਆ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਗੋਲ ਸੀ ਮੈਂ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਲਿਆਵਾਂ, ਮੈਂ ਮਸੀਹਾ ਬਣਾ, ਮੈਂ ਸ਼ੌਕਤ ਖਾਨਮ ਬਣਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਆਵਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਆਵਾਮ ਨੂੰ, ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰਾਂ। ਉਹਦਾ ਆਪਣੇ ਗੋਲ ਸੀ, ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਗੋਲ ਅਚੀਵ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਔਰ ਟਰੰਪ ਦੇ ਜ਼ਾਇਚੇ ਸੇਮ ਨੇ। ਟਰੰਪ 1/10 ਦਾ ਮਾਲਿਕ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ 1/10 ਦਾ ਮਾਲਿਕ। ਟਰੰਪ ਦੇ ਜ਼ਾਇਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਰਾਜਯੋਗ ਬੈਠੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਜ਼ਾਇਚੇ 'ਚ 2 ਰਾਜਯੋਗ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਇਮਰਾਨ ਮਰੀਖ ਤੋਂ ਹੈ, ਟਰੰਪ ਮੁਸ਼ਤਰੀ ਤੋਂ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਟਰੰਪ ਇਜ਼ ਅ ਜੁਪੀਟਰ ਔਰ ਇਮਰਾਨ ਇਜ਼ ਅ ਮਾਰਸ ਐਂਡ ਜੁਪੀਟਰ ਇਜ਼ ਅ ਫਰੈਂਡ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਜੁਪੀਟਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਿਆਰਾ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਟਰੰਪ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਜੇ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੀ, ਆਜ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। 1557 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਕੋਲੰਬਸ ਨੇ ਦਰਿਆਫਤ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਵੀ 1947 ਦੇ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਦੇਖੋ ਨਾ। ਤੇ ਜੂਪੀਟਰ ਤੇ ਮਾਰਸ ਦੋਵੇਂ ਸੇਮ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਤ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਨੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਡਿਆਲਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਕੈਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੋਨੇ ਆ, ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਗਏ ਤੇ ਉਹਦੀ ਡਿਗਰੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਚਾਂਸਲਰ ਨੇ ਸਾਈਨ ਕਰਨਾ। ਚਾਂਸਲਰ ਲੱਭਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਸੀ, ਕਿਹੜੇ ਚਾਂਸਲਰ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਬਰੋਡ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਕਿਤੋਂ ਚਾਂਸਲਰ ਨੇ ਸਾਈਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਤੇ ਇਸਤਕਬਾਲ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਲੱਤਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀ, ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਸਰ ਤੇ ਗੋਲੀ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਵੀ ਗਿਨੀਜ਼ ਬੁੱਕ ਆਫ ਵਰਲਡ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਤੇ ਟਰੰਪ ਦਾ ਵੀ। ਟਰੰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਐਕਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਇਤਨੇ FIRs ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹੜੀ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਹੋਈ। ਕਦੀ ਵੀ ਐਕਸ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਇਤਨੀ FIRs ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਤੇ ਹੋਈਆਂ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੜੀ ਮੁਮਾਸਲਤ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਕੋਲੋਂ ਸੋਨਿਆ ਪਸੰਦ ਕਰਨਾ। ਟਰੰਪ ਵੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਮ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਾਂ, ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ, ਬਾਹਰ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਾਂ, ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਣਾਵਾਂ, ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ।
ਸੋਚਾਂ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਸੇਮ ਹੀ ਜੀ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਜਿਤਵਾਉਣ ਆਏ, ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮੇਰੀਆਂ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਟਰੰਪ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਸਾਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਔਰ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਜਿੱਤੇ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਆਓ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਟਰੰਪ ਜਿੱਤੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੇਵਰ 'ਚ ਆ ਮੈਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਆਵਾਮ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮੇਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਵਕਤ ਲਿਆਵੇ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮੇਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਿਫਜ਼ੋ ਈਮਾਨ 'ਚ ਰੱਖੇ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜਿਹੜੇ ਬੁਰੇ ਅਜ਼ਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰਕ ਕਰੇ। ਪਰਵਰਦੀਗਾਰ ਆਲਮ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਸਦਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਾਲ ਤੇ ਰਹਿਮ ਫਰਮਾਏ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਦੱਸੋ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਬਾਬੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬਾਬੇ ਬੈਠੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੋਈ ਬਾਬਿਆਂ ਲਈ ਤੇ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਖਾਂ ਕਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਖਾਂ 25 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਲਓ ਖਾਨ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਕੋ ਪਾਮਿਸਟ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕੋਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਟਿਕਟੌਕ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਮੈਚ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਖੁੱਲੇ ਆਮ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੀ, 1 ਰੁਪਈਆ ਨਾ ਲਾਣਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੈਚ ਹਾਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਮੈਚ ਹਾਰਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਚ ਹੈਗਾ ਸੀ ਬੁੱਕ 'ਚ, ਕਿੰਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹ ਸਾਰਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹਸਨ ਨਕਵੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਹ ਮੈਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫਿਕਸ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਖੈਰ ਵੱਡੇ ਪਾਮਿਸਟ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਪਾਮਿਸਟ ਹਾਂ ਨਾ ਮੈਂ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜਿਸਟ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਸਦਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਯਾ ਅੱਲਾ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦੇ। ਤੇ ਗੱਲ ਮੈਂ ਐਸੀ ਕਹਿਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋ। ਜੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ। ਉਹ जनाब, मैं कहूँगा कि एहतियात अच्छी चीज़ होती है गुफ्तगू में। तो बाकी मेरे जहन में कोई बात थी वो, हाँ, इमरान खान साहब जो हैं 15 नवंबर को जो है, जो शनि है वो सीधा हो रहा है और सीधी भी हो रही है, क्यों ना वो ही है ना वो शी है। और दूसरा 6 दिसंबर को जो मरीख है वो रेट्रोग्रेड हो रही है। और तीसरी चीज़ हो रहा है, और तीसरी चीज़ इसी मंथ में नवंबर के लास्ट वीक में मरकरी भी रेट्रोग्रेड हो रही है, जिसके मैं कहता हूँ कि नताइज जो है हुकूमत के लिए अच्छे नहीं, लेकिन खान साहब के लिए अच्छे हैं। तो ये कह सकते हैं कि ग्रीन सिग्नल जो है खान साहब को मिल जाएगा। तो उसके बाद जाहिर है ये कोर्ट केसेस हैं, उसको ऐसे तो नहीं कि खान को अब वो वज़ीर आज़म सदर पाकिस्तान कहें कि जी हमारी डील हो गई है, एंड करके सफा तो नहीं चुप के कहेंगे। ज़ाहिर है कि अदालतें ही बरी करेंगी, अदालतें बरी करेंगी और वो दलील से बरी कर देंगे। ना ढील ना डील, वो आएंगे दलील से और इंशाल्लाह आएंगे अल्लाह के हुक्म से। जिंद जान पाकिस्तान जी खान साहब तकरीबन ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੇਸ਼ਨ ਗੋਈਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਇਲਮ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਮੈਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਤੇ ਯਕੀਨ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਹੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਇਹ ਇੱਕ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਲਮ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਰੱਖਣ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਯਕੀਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਤੇ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਚਾਹਵੇ ਤੇ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਤੇ ਜੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨਾ ਚਾਹਵੇ ਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਜਿਸਲੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਵੇ ਉਹ ਨਾ ਖੋ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਜਿਸਲੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰੇ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕੋਈ ਵਧਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। जिस तरह कुरान पाक च अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैंने यह बंदे तुम्हारा रिज़्क फिक्स कर दिया, इसको तुम हलाल में तलाश करो तब भी उतना है, अगर हराम में तलाश करोगे तब भी उतना है। तो लिहाजा इंसान का पेट जो है वो कब्र की मिट्टी ही भर सकती है। अल्लाह ताला सोने की 2 सोने दी वादियां भी दे दे, बंदा तीसरी की तरफ जुस्तजू हो जाती। तो जिंद जान पाकिस्तान जी खान साहब अपने बड़े मोहतरम प्यारे दोस्त ने, भाई ने अपने, और जिंद जान ने अपनी मेरे को तशरीफ ले आए ने। मेरे वास्ते इस तो वध खुशी का और कोई लम्हा नहीं, क्योंकि मैं इन्ना को खुश हाँ खान साहब ते कि खान साहब ने बड़े बड़े वड्डे लोगों को छड्ड के ते मेरे को रहना पसंद किया। खान साहब ने
ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਰف ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ। اللہ تعالیٰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ 'ਚ اضافہ فرماوے, اللہ تعالیٰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ کامیابیاں عطا کرے پروردگار. اب خان صاحب کا ویو آپ سنیں. جناب ملک صاحب کی ذرا نوازش ہے کہ انہوں نے مجھے اتنی عزت بھی بخشی اور یہ بھی کہیں کہ حوصلہ بھی دیا اور حوصلہ افزا گفتگو بھی کرتے ہیں میرے ساتھ. سینئرز ہیں, یہ کہہ لیں کہ ہمارے سینئر ہیں, اور میں مولا علیہ السلام کا قول ہے جس کا مفہوم ہے کہ جس نے بھی مجھے ایک لفظ علم کی کوئی ایک بات سکھائی وہ میرا استاد ہے. تو میں کہتا ہوں ہمارے بڑے بھائیجان ہیں, ان سب نے بڑا کچھ سیکھا ہے. اور جو بھی آپ کو میں بتاتا چلوں, جو لاہور میں ہے نا, جو اندرون لاہور کو اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ تھڑوں پہ سیاست ہوتی. اب وہ ٹائم تو چلا گیا, لیکن یہ بھی ہے کہ تھڑوں پہ قتل بھی ہو جاتے ہیں. کوئی شک او نہیں. ونگا کیویں چلے ادھروں آیا کیویں او تیری کچھاں تے پھوڑے نے انہوں پھیدے نہ دی, وہ ایسی یعنی کہ چیز بھی ہوتی. تو خیر تھوڑوں کی سیاست بھی کی ہے جناب ملک صاحب نے, ہم بھی تھوڑوں پہ اٹھے بیٹھے ہیں. اسی بھی کجلے بکریاں دے اگے دال چانا پاندے سی, دودھ پیاندے سی, وہ پرانی گلاں. لیکن وہ جو بارش لوگ ہوتے تھے, جو دانا لوگ ہوتے تھے, جو تھڑوں پہ بیٹھنے والے, ان کی باتیں آج سچ ثابت ہوتی ہیں. جو کہہ گئے وہ سچ ہے. تو میں بھی ان کو کہتا ہوں جو یہ کہہ رہے ہیں آپ بھی مان لیا کرے وہ سچ ہے اور حق ہے. جی پاکستان جی, اللہ تعالیٰ میرے پاکستان کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے. اللہ تعالیٰ خان صاحب کی عزت میں اضافہ کرے. اسی بات کے ساتھ نا خان صاحب سے اجازت لیتے ہیں, اور آپ سے بھی میں اجازت چاہوں گا. اب خان صاحب بھی آپ سے انشاءاللہ جی اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا. مجھے دیجیے اجازت, ہیرا جی کو اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد, پاک فوج زندہ باد, عمران خان زندہ باد.